बरसों पहले बारडोली में एक लड़के की दीक्षा थी। 18 कौम के लीडर को ये महामंगलकारी दीक्षा देखने के लिए श्री संघ ने आमंत्रित किया था। ये आदेश ये मुमुक्षु ने मांगा। वो देखने के लिए हर कौम के लीडर तो आए थे, मगर एक मुस्लिम परिवार के लीडर जिनका नाम था हारून भाई, कोने पे बैठे थे और ये महामंगलकारी दृश्य देखा। लड़की थी, वो कम्युनिटी में सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कोई पराक्रम भर युवानी में कर सकता है। वस्त्र परिधान करने के लिए जाने के पहले वो लड़की ने अपने शरीर पे जो गहने थे अपने माता पिता को देना शुरू कर दिया और चालू ही दीक्षा में वो हारून भाई खड़े होके चले गए। मैं बैठा था, मैंने देखा, लगा कि कोई गलती तो नहीं हो गई, गलत फहमी तो नहीं हो गई, मगर चालू दीक्षा में डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। हारून भाई को सबने रास्ता दिया, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी थी, गए, यहाँ तो दीक्षा हो गई। दीक्षा संपन्न होने के बाद दीपक भाई बारडोली वाले दीक्षा में एंकरिंग कर रहे थे और दीक्षार्थी लड़की के पिताजी मनोज भाई दूसरे दिन हारून भाई को मिलने के लिए गए। शायद कुछ गलती हो, माफी मांगने के लिए, और इतना ही पूछा, हारून भाई चालू दीक्षा की विधि में आप ये लड़के ने लेकर के नृत्य किया और जब गहने उतार रही थी तब आप निकल गए, मेरे से कोई गलती हुई तो क्षमा कर दो। बात सुनते हारून भाई की आंख में आंसू चले। मैंने जिंदगी में ऐसा पराक्रम देखा नहीं। मेरे बाजू में आपके कोई भाई बैठे थे, उसने बता दिया ये तो ट्रेलर है, ये लड़की जाएगी, ये शरीर पे जो भी कपड़े वो छोड़ के सफेद वस्त्र में आएगी और सर पे बाल भी नहीं रहेंगे। मैं इतना सुन के हैरान था। एक लड़की अपने पिताजी को हाथ में गहने देते और पिताजी और माँ साड़ी के पल्लू फैला करके ये गहने ले रहे थे। माता और पिता रो रहे थे, लड़की के चेहरे पे मुस्कान थी। मैं देख के दंग रह गया। और जब ऐसा सुना कि लड़की वस्त्र परिवर्तन करके आएंगी और सर के बाल भी नहीं रहेंगे, मैं सच बताऊं, मुझे लगा शायद यही दीक्षा के प्रसंग देखते देखते मुझे अटैक आ जाएगा। ये पराक्रम में देख ही नहीं सकता था। और इसलिए आपसे कोई गलती नहीं हुई, मगर आपने एक मंगलकारी दृश्य देखने के लिए मुझे साक्षी बनाया। आप सबका अनंत अनंत उपकार मांगता हूं। और मैं इतना ही कहूंगा, वो लड़की आज साध्वी बन के आ गई, ऐसा किसी ने बता दिया, मैं दर्शन करने के लिए नहीं आ पाऊंगा। कभी मौका मिलेगा तो आऊंगा, मगर भाई आप लड़की के पिताजी, मैं आपको इतना निश्चित कहना चाहता हूं, ये लड़की को खुदा नहीं मिलेंगे तो किसको मिलेंगे। और वो तार तार आंख में आंसू थे। आज ऐसा ही पराक्रम करने के लिए जाने वाले दो मुमुक्षु हम इतने बैठे और वहां मंडप, आज वो दिन हमारा भी याद आ जाता है। ये पाया था, क्या आनंद हो सकता है
ये तुम्हारे सोच के बाहर की बात है। मैं इतना ही कहूंगा, अनंत अनंत शुभकामना आपके हृदय में स्थिर कर देना। आने वाले दिनों में अज्जप भई संजमे दूरा रहे भविष्य ही, संयम का पालन बहुत दूरा राध्य होगा, ऐसी आगाही भगवान महावीर ने की है। ऐसे माहौल के बीच में भर युवान वय में ये लेने के लिए जा रहे हैं। इनका आनंद तो क्लाइमेक्स पे है, मगर ये पवित्र उपकरण देने का सद्भाग्य हम सबको मिल रहा है, उनका भी तो आनंद है। दीक्षा लेने वाला तो धन्य है, दीक्षा देने वाले माता पिता भी, परिवार भी धन्य है, और दीक्षा देखने वाले आप सब भी धन्य हैं। एक ऐसी मंगल पल आपके जीवन में आ चुकी है। कर्म ग्रंथ के अध्ययन तुमने किए होते तो तुम्हें पता होता, शायद ऐसे समय भाव यदि हाइट पे चले जाते, ग्रंथि भेद हो सकता है, जो अनंत काल में कभी नहीं हुआ। वो धन्य पल मम मुंडावेह मम विषम समप्येह और मम पवावेह, ये मस्तक का मुंडन तो ठीक है, आखिर कषाय का मुंडन है, वो बात कभी मौका मिलेंगे तब करेंगे। आज इतने दीक्षा देखने के बाद भी, आज इतनी सुबह में ये माहौल देखने के लिए आप आए हो, जैसे जूते बार देख कर के रख कर के आए हो, ऐसे ही ये मंगलकारी दृश्य देखना का सद्भाग्य मिला है। बुद्धि को एक और रख देना। ये बुद्धि आपको मालूम होगा, इनकी प्राइस 500, 1000, 2000, 5000 हो सकती है। इनकी वैल्यू, ये आत्मा को परमात्मा बना सकती है, इनकी वैल्यू है। आपकी मानसिकता, ये भाई ने उपदान की पहली माल पहनी, आप उनका आनंद नहीं महसूस करेंगे, आपके मुंह से सीधा निकले जाएगा कितने में लिए। नहीं, ये आपकी मानसिकता है। पहली माला पहनी, उसका आनंद गया, कितने में ली। वैशाख सुद तीज के दिन पालीताना का पहला पक्षाल मिला, कितने में मिला। पूरी जिंदगी भर तक प्राइस में रुके तुम, कभी वैल्यू। आज ये उपकरण 200, 300, 500 रुपए की नहीं, वैल्यू क्या है वो लेने वाले को पता होगा। तो मंगलकारी मुहूर्त आ चुका है। हम सब हृदय के भाव से आपको ये प्रदान तो करेंगे ही। हमारी भी शुभकामना रहेगी कि आपका जीवन पवित्र, निर्मल, भगवान ने जो आज्ञा की ऐसा ही चले। और यहाँ बैठने वाले सब इतने हृदय से मंगल कामना करना, जब 1 घंटे के लिए मोबाइल छोड़ना मुश्किल है, ऐसे माहौल के बीच में पूरी जिंदगी भर तक ये त्याग करके निकलना आसान काम नहीं है। बस दिल से अनुमोदना करना और आंख भर भर के इस दृश्य को पीना। તમારી દ્રષ્ટિએ પિન ડ્રોપ સાયલેન્સ પ્લીઝ, પાછળથી બધા। આખો જ પ્રસંગ સંસાર ત્યાગનો હતો અને અમારી દ્રષ્ટિએ આ પ્રસંગ આખો સંયમ સ્વીકારનો હતો। ત્યાગ થોડું નકારાત્મક લાગે છે, સ્વીકાર આનંદદાયક છે। તમે કદાચ એમ માનતા હો, માતા પિતા ભાઈ બહેન સ્વજનોને છોડીને સંયમ સ્વીકાર કર્યો। અમારી આખી ભૂમિકા જુદી છે।
બહુ નાનો પરિવાર પોતાના ઘરમાં હતો અને એમને એ નાનો પરિવાર માનસિક સ્તરે ડંકતો હતો. બહુ મોટા પરિવારને પોતાનો પરિવાર બનાવવા માગતા હતા. ગઈકાલ સુધી એમના પરિવારમાં ખાલી એમના સ્વજનો હતા. આજથી એમના પરિવારમાં નાનકડી કીડી અને નાનકડો મકોડો પણ એમના પરિવારમાં છે. તમે પોળ છોડી અને સોસાયટીમાં રહેવા જાઓ, અરે બંગલાનું ઉદ્ઘાટન કરો ત્યારે તમે એવું ન લખો કે પોળ છોડીને બંગલામાં ગયા એની અનુમોદના. તમે ખાલી બંગલામાં રહેવા જાય છે અને એના કારણે તમે જે કંઈ કરતા હો તે ચારિત્રનો માર્ગ કદાચ તમારી કલ્પના નથી. પૂજ્યપાદ આચાર્ય ભગવાન હરિભદ્ર શ્રી મહારાજ આવશ્યક નિવૃત્તિ નામના ગ્રંથમાં એક અદ્ભુત વાત લખે છે. મારો અને તમારો સંસાર ધર્મ ઓછો કર્યો માટે નથી વધ્યો, પાપ ઘણા કર્યા માટે વધ્યો છે. ધર્મ પ્રવૃત્તિ આપણા માટે ચેલેન્જ નથી, પાપ નિવૃત્તિ આપણા માટે બહુ મોટી ચેલેન્જ, બહુ મોટી ચેલેન્જ. અને એ ગણતરીના કારણે એક પણ મુનિ ભગવાન આગળ તમે બધા ધર્મની અપેક્ષા નહીં રાખી શકો, રાખતા પણ નહીં. ક્યાંક કોક મુનિ ભગવાનના જીવનમાં તપ હશે, ત્યાગ નહીં હોય. ત્યાગ હશે, સ્વાધ્યાય ઓછો હશે, ધર્મ કદાચ ઓછો વધતો હશે, પાપ એકે નહીં હોય. અને એટલા માટે મુનિ જીવનની શરૂઆત પાપ ત્યાગથી છે. જે કર્મી બનતે સૂત્રથી આજે સંયમ જીવન અંગીકાર કર્યું. એક દિવસમાં 9 વાર બોલવાની વિધિ છે અમારે ત્યાં. નોટ ઓનલી વન ટાઈમ. આજે ઉચ્ચારણ નહીં, રોજ 9 વાર. યાદ રાખજે કે મારે એકે પાપ નથી કરવાના, એકે પાપ નથી કરવાના, કરાવવાના પણ નથી ને કરતા ને સારે માનવાના પણ નથી. આવી ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા તમારી દ્રષ્ટિએ પ્રસંગ પૂરો થાય છે, એમની દ્રષ્ટિએ જીવન શરૂ થાય છે. અહીંયા કદાચ મંડપમાં તમે ઉચકીને લાવ્યા છો, ખુલ્લા પગે વેચવાનું રહેશે. પડકાર હવે છે એમના માટે. અમારી ભાષામાં કહીએ તો 3 તબક્કા છે. આ મેળવવાનો તબક્કો વર્ષોની ચંગના પછી મળ્યું. તમારી ભાષામાં કહીએ તો ગેટ ગુડ. કેટલા વર્ષોના વિયારો કર્યા છે, કેટલા વર્ષોની ટ્રેનિંગ લીધી, યોગ્યતા દેખાઈ પછી ગુરુ ભગવંતે આ ક્વોલિફાઈડ કર્યા, લઈ લેજો. આ મળી તો ગયું. એક સંસ્થાની ચીજ તમે એવી દેખાડો, મળી ગયા પછી 1 મહિના તમારો આનંદ એવો ને એવો ટક્યો હોય. નોટ પોસિબલ. ચાહે BMW ની ગાડી લો, એક દિવસ 2, 3, 4, 5 રોજ ડાઉનફોલ, રોજ ડાઉનફોલ, રોજ ડાઉનફોલ. આ લીધા પછી રોજ આનંદ વધતો ચાલે. પ્રાપ્તિ પછી આનંદ ઘટે એ સંસાર, અને પ્રાપ્તિ પછી આનંદ વધતો જાય એ સંયમ. રોજ વધે. આરાધના વધશે કે નહીં ખબર નથી એમના જીવનમાં. મે બી પોસિબલ, અત્યંત પણ કદાચ ન વધે. આનંદ રોજ વધે. ટુ ગેટ ગુડ સેકન્ડ નંબરમાં આવશે એમના માટે. ટુ ડુ ગુડ. જ્યાં પણ જરૂર પડશે ત્યાં લેતા મૂકતા પૂંજતા પ્રમાણતા આનો ઉપયોગ. 5 સમિતિને 3 ગુપ્તિનું પાલન. આ ગેટ ગુડની ભૂમિકા. અને એમ કરતા 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 પણ સંતોષ નહીં.
ચાહે માસક શ્રમણ કર્યા, ચાહે 45 આગમ ભણી ગયા, ચાહે જબરદસ્ત પ્રવચનકાર બન્યા, તો પણ ગેરંટી નથી આત્મકલ્યાણ થશે. નંબર 1 ગેટ ગુડ, નંબર 2 ડુ ગુડ, નંબર 3 બી ગુડ. પરિણતિની નિર્મળતા બહુ મોટો પડકાર આજથી એમના જીવનમાં ચાલુ. અમે બધા જ તમારી દ્રષ્ટિએ ભલે તમે આવી ગયા પ્રસંગમાં, પણ તમને એક નાનકડો પ્રશ્ન પૂછી લઉં. અમારું જીવન આંખ સામે તમારી આગળ આવે એટલે કષ્ટ દેખાય કે આનંદ દેખાય? પહેલું તમારું આમ એનાલિસિસ શું? મુનિ જીવન ઘણા કષ્ટો કે ઘણો આનંદ? તમને શું દેખાય? પહેલા કષ્ટ એટલે પહેલા એટલે શું? એમ નહીં બોલો તમે. આ વધામણા કરવા શેના માટે આવ્યા? આખો સંસાર દુઃખવાળો છે. અહીંયા દુઃખ નથી, કષ્ટ છે. ગમે તેવી તકલીફ આવે, કષ્ટ બરાબર છે, દુઃખી થવાની વાત નથી. અને આ પવિત્ર જીવન, આજે તો તમને કહું, તમે રિયાલિટી જુઓ છો, અમે પોસિબિલિટી જોઈએ છે. અવળી નાની ઉંમરમાં સમજેશું, તમે શું સમજ્યા અવળી મોટી ઉંમરમાં? ભગવાને આપણામાં રિયાલિટી જોયું તો આપણને એક જગ્યાએ યોગ્ય ન માન્યા હોત. અનંત દોષ થઈને બેઠા છે, આપણી રિયાલિટી છે. અને અનંત ગુણના માલિક બની શકીએ એ આપણી પોસિબિલિટી છે. તમારા નાના બાબાને પંચગીની જ્યારે મોકલો છો ત્યારે રિયાલિટી નથી જોતા, પોસિબિલિટી જોવો છો. આવતીકાલે આ ભણી ગણીને તૈયાર થાય એ પોસિબિલિટી. માળીને બીજ ઉપર પ્રેમ જાગે છે, રિયાલિટી તમે જો એ જુએ છે કે આમાં વડ પેદા થશે. તમે પથ્થર જુઓ, તમને રિયાલિટી દેખાય, શિલ્પીને પોસિબિલિટી દેખાય, પ્રતિમા બનશે આમાં. તમને કદાચ નાની ઉંમર દેખાય છે, આ રિયાલિટી છે. પોસિબિલિટી એ વચન સ્વામી, એ કલિકા ચંદ્ર આચાર્ય ભગવાન હેમચંદ્ર મહારાજ, રિયાલિટી જુદી હતી અને ગુરુએ મહેનત કરી અને પોસિબિલિટી જે હતી બધી જ બહાર લાવ્યા. આવો એક અદ્ભુત પ્રસંગ, આવો એક નજારો જોવા માટે મળે, બહુ મોટો પડકાર છે આ કાળમાં. ખાલી એટલું જ કહીશ, અમારે ત્યાં સૌથી મોટા મહાન મુનિ કોણ? એની એક નાનકડી ડેફિનેશન મૂકી દીધી, એક જ: સરળી તપ, ભદ્ર તપ, સિદ્ધિ તપ, માસ કમણ કરે મુનિ મહાન. ગેરંટી નહીં. 45 આગમ ભણી જાય, કંઠસ્થ કરે મુનિ મહાન, 100% નહીં. પ્રવચનમાં લાખોની સભા એકઠી કરે મુનિ મહાન, 100% નહીં. થયા મુનિ 100% મહાન. પાપ કર્મ બાંધે નહીં, એ મુનિ મોટા મહાન. અશુભ કર્મનો બંધ ન કરે, એ મુનિ મોટા. શ્રેષ્ઠ કોટાના મુનિબર એ છે કે જેની આગળ અશુભ કર્મનો બંધ નથી. એ વિચાર નહીં કે જેમાં અશુભ કર્મ બંધાય, એ વચન નહીં કે જેમાં અશુભ કર્મનો બંધ થાય, એ વર્તન નહીં કે જેમાં અશુભ કર્મનો બંધ થાય. આવું એક અદ્ભુત જીવન આ મુનિવર આજે નીકળી પડ્યા ચારિત્રના માર્ગે. જવાબદારી ઘણી, વફાદારી પાકી, ઈમાનદારી જોરદાર અને સમજદારી જોરદાર. ઈમાનદારી, વફાદારી, જવાબદારી ને સમજદારી, આ મંગળ ચતુષ્કના આધારે આજથી એમની સંયમની યાત્રા બહુ મર્દાનગી પૂર્વક ચાલુ થશે. ઘણી વાર એમ લાગે કે તમારી સામે શું બોલવું,
આવા મુનિ ભગવાનને જોઈને એક નાનકડું પણ કંપન ઊભું ન થાય, પાપ ત્યાગ માટેની એક નાનકડી પણ પ્રેરણા ન મળે. વર્ષો પહેલા વિહાર કરતા લોનાવલા અમે ગયા હતા. ખાલી એક જ દિવસ એ બેનના બંગલામાં રહેવાનું થયું. બેન મુંબઈ રહે. સવારના પરમાં બંગલામાંથી નીકળીને વિહાર કર્યો ત્યારે બેને વિનંતી કરી, સાહેબ 2 મિનિટ બોલો. પાપથી બાંધેલા બંગલામાં સાહેબ એક રાત આપના પગલા. સર્વ પાપનો ત્યાગ કરેલા મુનિ ભગવાન અમારે ત્યાં સાહેબ. આ નાના મુનિ હતા એકદમ. સાહેબ આજે શું આપને આપવું? આજે પ્રેરણાથી એક સરબનું સાધર્મી ફંડ કર્યું. તમે બોલીમાં તમે રકમ લખાવી, ધન્યવાદ. એ બેને જે બલિદાન આપ્યું સાહેબ, એક નાનકડો અભિગ્રહ જિંદગીભર માટે આપી દો. હું બોલો, મુનિ ભગવાનના પેટમાં જે પણ દ્રવ્ય નહીં જાય, આજથી આખી જિંદગીભર માટે બને. રાત્રિ ભોજન બંધ, કાચું પાણી બંધ, 2 ઘડી પેલાનું ફ્રૂ, કેટલી આઈટમ બંધ, હોટલ બંધ, લારી બંધ, બધું જ બંધ. 1 વર્ષમાં 6 મહિના એ બેન ફોરેન રહે. બેન આ જીવન લીધા પછી અમારે માટે સહેલું છે. આ કેવી રીતે? સિવોદ અબાઉટ 40 કરોડો રૂપિયા. સાહેબ આ નાના મુનિ ભગવાન અમારા ઘરમાં સાહેબ કંઈક તો પરાક્રમ કરવું જ જોઈએ. અને આજીવન માટે લગભગ આ પ્રસંગ 22 વર્ષ પહેલાનો, 22-23 વર્ષ પહેલાનો. એ બેન હમણાં જ મળ્યા મુંબઈમાં. ત્યારે મેં પૂછ્યું, ઓલા નિયમનું કેમ ચાલે છે? સાહેબ 23 વર્ષથી બેસના સળંગ ચાલે છે. સળંગ બેસ. આ બંનેની ઉંમર ભેગી કેટલી? ખાલી બંને ભેગા ના મળીને 33. ખબર નથી આ બધું બોલવું કે નહીં, પણ તમારી ભૂમિકા જોઈને એટલું બધું અમારે નીચે ઉતરવું પડે. જેવા દિવસો આવી ગયા છે. આ બંને મુનિ ભગવાનને સાચી શ્રદ્ધાંજલિની સ્મરણાંજલિ રોજ યાદ આવે. આપણે દીક્ષામાં ગયા હતા. બહુ નાનકડી વાત, ખાલી 33 દિવસ રાત્રિ ભોજન ગયા. ઓનલી 33 days. આ બેને આખી જિંદગીભર માટે છોડી દીધું. એક દ્રવ્ય સાહેબ અને એના પતિને મેં પૂછ્યું, તમને સાહેબ મારી પત્નીને રોકવાની વાત તો નથી, મને આશીર્વાદ આપો, મારી પત્નીની સાથે હું થઈ જાઉં. આવો એક ભાવ. આ દીક્ષાના પ્રસંગે આવી ચીજની ડિમાન્ડ કરવીને એ પણ અંદર ડંખે છે. તમારી આગળ માગીને હું ખાલી આ માગું. માહોલ એટલો બધો ખરાબ ચાલ્યો છે અત્યારે. ખાલી કહું, બડનગરમાં એક 6 વર્ષનો નાનો બાબો મળ્યો. મારા સાહેબ બડનગર એમપીનું. મારા સાહેબ નરક ગતિમાં દેરાસર મળે. મેં એને પૂછ્યું, નરકમાં દેરાસર કંઈ કારણ છે? યુ આર નોટ મેચ્યોર. મેં તો આવું કેમ પૂછે, નરક ગતિમાં દેરાસર મળે? મને કે મારા સાહેબ, તમારા જેવા મારા સાહેબના મોઢે મેં સાંભળ્યું છે કે રાત્રિ ભોજન કરવાથી નરકમાં જવાય. 1 વર્ષ પહેલાં જ મેં રાત્રિ ભોજન છોડ્યું. નરકમાં તો જઈશ મારા સાહેબ, પણ સાહેબ નરકમાં દેરાસર મળે. મેં કીધું કારણ શું? તારે દેરાસર નરક ગતિમાં કેમ જોઈએ છે? સાહેબ ભગવાનની પૂજા કર્યા વિના મોઢામાં પાણી નથી નાખતો. કદાચ નરકમાં જાઉં, મને દર્શન કરવા મળે ને તો નરકને સ્વર્ગમાં કન્વર્ટ કરી દઈશ. એક 6 વર્ષનો બાબો નરકમાં દેરાસર માગે છે. અને મે બી પોસિબલ મંદિરની બાજુમાં બેસનારો
કદાચ દર્શન કરવા તૈયાર નથી. આજની દીક્ષા રિયલી તમે જોયું હોય, જાણ્યું હોય ને માણ્યું હોય, હૃદય ચંકૃત થઈ જાય. ક્યારે આવો પ્રસંગ મારા પોતાના જીવનમાં પણ આવે? ખાલી 33 દિવસ રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ, કાં ચોવિયાર કાં તેવિયાર. અપુનિયમ આ જુઓ શોભા, જાણે ઓઘો આપી દેતો એવી વાત આપણે. વોટ ઇઝ ધ ડિફિકલ્ટી? ખાલી 33 દિવસ અપુનિયમ. ઉભા ન થાવ, આપણી આબરૂનો પ્રશ્ન છે. આવા પ્રસંગે પણ તમે જો હલશો નહીં. આ બુદ્ધિનો પ્રસંગ હતો, હૃદયનો પ્રસંગ હતો. અને એક નાનકડો ત્યાગ આપણા જીવનમાં જો આવીને આખી જિંદગીભર માટે ત્યાગ બધો જ, અને એમને જઈને ખાલી એટલો પણ ભાવ ન જાગે, કંઈ નુકસાન નથી. પણ ઉત્તમ પ્રસંગોને પામ્યા પછી અધમતા ન ટળે તો ઉત્તમ પ્રસંગોને નિહાળવાનું ફળ શું? ઉત્તમ પ્રસંગોને પામીને પણ આપણી અધમતા ઓછી થાય જ નહીં. તમારી કક્ષા જોઈને જે બધા શાંતિથી બેઠા એમને જોઈને એમ લાગે આ નિયમ થોડો ભારે છે, એવું લાગે છે. હા, એ બરાબર છે. મારા સાહેબ તમારી ફેરોમાં છે. આ નિયમ આપો નહીં સાહેબ, આ લોકો રાત્રિ ભોજન ત્યાગી જ છે બધા. સાચું મનું? ધારણા વિગ્રહ બચકાય. ચાલો એક કામ કરો, આ નિયમમાં જે ના આવ્યા હોય એ લોકોને પણ એમ લાગે કે અમારી દીક્ષા સફળ થઈ, એટલા માટે રાત્રિ ભોજન તમે કદાચ કરવા માગતા હો અથવા કરતા જ હો તો પણ મિષ્ટાન, ફરસાણ અને ફ્રૂટ રાત્રિ ભોજનમાં 3માંથી એકે આઈટમ નહીં. એટલે આમાં ઉભા રહી ગયા. અરે ઢોકળા, ઢોસા ને ભજીયા પણ નહીં. તો મને એક જણ કે ભાઈ ખાવાનું, મેં તો છોડને કાંઈ નહીં. પછી ખાલી ચાલો હજી નીચે ઉતરો. તમે રાત્રિ ભોજન કરવા કદાચ માગતા જો તો પણ ઘરની બહાર તો નહીં. રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ એ પોસિબલ ન તો મિષ્ટાન, ફરસાણ, ફ્રૂટનો ત્યાગ, અને એ પોસિબલ ન હોય તો પણ ઘરની બહાર તો રાત્રિ ભોજન નહીં, નહીં ને નહીં. મને કે સાહેબ આ નિયમમાં રહેવા દો, અમે ભાઈ હોટલમાં જતા નથી, હોટલનું ઘરે જ મંગાવીએ છીએ. ચાલો ચાલો ભાઈ, ધારણા વિગ્રહ બચકાય. આજે મને પણ એક આનંદ છે. પ્રભુ શાસનના માર્ગે, ચારિત્રના માર્ગે જનારા બંને મુમુક્ષુઓને સંયમ જીવનના પ્રસંગે હાજર રહેવાનું તો મળ્યું જ, પણ મેઘ વલ્લભ, ઉદય વલ્લભ, હૃદય વલ્લભની એક અંતરની ઈચ્છા કે આ પ્રસંગે આપની ઉપસ્થિતિ જોઈએ જ. એમનો શિષ્ય પ્રશિષ્ય પરિવાર બહુ મોટો, ખૂબ આનંદ, ખૂબ અનુમોદના થાય. પણ મને આજે સદભાગ્ય મળ્યું, એમના આટલા બધા શિષ્યોમાં આ પહેલી દીક્ષા મેં એવી જોઈ જેમાં મારી નિશ્રા છે. હા, તમારા વખતે હા, એમની દીક્ષા વખતે મેં હા પાડી, પણ રિયાલિટી હતી એમાં પોસિબિલિટી ના થઈ. એ આજે એમ કે છે દેવું પૂરું થયું. ચાલો ભાઈ, વગર પેમેન્ટ આપે, પેમેન્ટ ચૂક્યું. બોલો, ધારણા વિગ્રહ બચકાય. ખાલી આટલું દિલથી કહું છું. કદાચ બોરીવલીનો એક નાનકડો છેલ્લી વાત કરું. એક દિવસ નિયમ આપ્યો, આજે ટીવીની સ્વિચ તારે ચલાવવી નહીં.
એક દિવસ વન ડે પ્રોગ્રામ એ છોકરો મૂકી હતો, એ દિવસે મેચ નહીં, અને એને નક્કી કર્યું એક દિવસ મેચ નથી તો આજે ટીવી બંધ કરી દો, વાંધો નથી. કોઈએ ટીવી ખોલેલું હોય તો ન જોવું એવું નહીં, તારે ટીવીની સ્વિચ ઓન નહીં કરવાની. બોરીવલી કાર્ટરનો છોકરો, અને નિયમ લીધો, સાંજના વહેલું જમી લીધું, રાતના સૂઈ ગયો, પરિવાર સાથે બેઠો, પરિવાર ખુશ, સવારના ઉઠ્યો ફ્રેશ. પત્ની કે કેમ છે? આ તબિયત બહુ સારી. રોજ રાતના ટીવી સામે મેચ જોવા બેસતો એટલે તબિયત ડિસ્ટર્બ. બીજે દિવસે મારી આગળ આવ્યો, સાહેબ આજે કાઉન્ટી મેચ છે, આજે નહીં રમવું તો ચાલશે. એક દિવસનો નિયમ આપી દો. બીજો એક દિવસ માટે લીધેલો નિયમ આજે 27 વર્ષથી આ છોકરાએ ટીવી જોયું નથી, બધું જ કહ્યું. ખાલી એક દિવસ, ઓનલી વન ડે. નામ એ છોકરાનું ભરત ખંભાતી. આ એક 33 દિવસનો રાત્રિ ભોજન ત્યાગનો નિયમ મે બી પોસિબલ આખી જિંદગીભર તમને આ સત્વ પેદા કરી અને ઘોર પાપથી બચાવી શકે. દારણા વિગ્રહ બચકાય, દારણા વિગ્રહ બચકાય. અર્યન શક્યમ સિદ્ધ શક્યમ સાવ શક્યમ દેવ શક્યમ શક્યમ અનંતરણાગણમ સહસાગરણમ ત્રાગણ સમત્યાગરણમ બોસરી. મિત્રામ સુંદર દીક્ષા પ્રસંગમાં કંઈ પણ જેના વિરુદ્ધ બોલાયું હોય, થયું હોય, અવિદ્યાસન વિચાર